पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी गौसुल वरा गौसुल सकरैन शेख सुल्तान मीर मुहियुद्दीन पीर लसानी बड़ो पीर मीर मुहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसानी वल हुसैनी वल बगदादी रादियाल्लाहु ताआला अन्हुर शरणे एवं जमानार मुजद्दिद जमानार फारूक आजम हादिए दीन मिल्लत मुहियुस सुन्नाह महियुल बिदा पीर कामिल मुर्शिद मुकम्मल अल्लामा गाजी शेरे गाजी अकबर अली रिजवी रादियाल्लाहु ताआला अन्हु किबला काबर शरणे गजली जमान अलहज शहीद सदरुल आमीन रिजवी सुन्नी अल कादरी रादियाल्लाहु ताआला अन्हु शरणे 35तम बात्सरिक ऐतिहासिक इमानी सुन्नी महासम्मेलन ও পবিত্র উরুসে রিজভিয়া শরীফ বিশেষ করে রসুলপুর রিজভিয়া সুন্নি হাফিজিয়া ও ইবতিদাইয়া মাদ্রাসার প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ঐতিহাসিক সুন্নি মহাসম্মেলনের সদর জলসা সভাপতি जनाब मोहम्मद कामरुल हसन सरकार चेयरमैन 3 नং रसूलपुर यूनियन परिषद बाराकाल्लाहु ताआला फी हायातिही उपस्थित आजकेर माहफिलेर प्रधान आकर्षण जिनार शुभ आगमने बेहेस्तेर बागान साजानो हयेछे आशिके रसूल माशूक इलाही औलादे वली औलादे शेरे गाजी मुश्किल कुशे रिजवी माওলা रिजविया दरबार शरीफेर सज्जादानशीन शाह सूफी पीर जादा पीरे तरीकत मुर्शिद मुकम्मल अल्लामा शाह सूफी बदरुल आमीन रिजवी सुन्नी अल कादरी किबला काबा मद्दाजिल्लाहुल आली उपस्थित आजकेर माहफिले विशेष आकर्षण रिजविया दरबार शरीफेर सुयोग्य खलीफा आशिक रसूल माशूक इलाही मुनाजिर आजम मुफ्ती आजम हजरतुल अल्लामा मुफ्ती नजरुल इस्लाम रिजवी सुन्नी अल कादरी खलीफा रिजविया दरबार शरीफ हारং चांदिना कुमिल्ला बाराकाल्लाहु ताआला फी हायातिही आजकेर माहफिलेर प्रधान ওয়াইজিন सारा बांगलार आलोन सृष्टिकारी उस्तादुल उलामा आशिक रसूल माशूक इलाही हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफिकुल इस्लाम रिजवी सुन्नी अल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली खलीफा रिजविया दरबार शरीफ सराइल ब्राह्मणबाड़िया उपस्थित रयेछेन आमार अत्यंत काछेर आमार बंधुबर जिनि आमार अनेक सिनियर किन्तु बंधुर मतो आमरा चलते चलते हये गियेछि आमादेर बाम पाशे बसा मुफ्ती सैफुल इस्लाम रिजवी सुन्नी अल कादरी जिनि निजेও रिजविया दरबारेर खलीफा एवं तिनि खलीफा इब्ने खलीफा बोलेन सुबहानाल्लाह कारण उनार अब्बा मुफ्ती आब्दुर रऊफ रिजवी उनिও रिजवी माওলার একজন খলিফা ছিলেন বলেন মারহাবা उपस्थित हजरत मौलाना कारी वलीउल्लाह रिजवी सुन्नी अल कादरी हजरत मौलाना मारूफ हुसैन रिजवी सुन्नी अल कादरी अब्दुर रहमान सुन्नी अल कादरी मौलाना मुफ्ती उलामाए केराम विशेष कर हजरत मौलाना सबुर खान रिजवी सुन्नी अल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली मौलाना आमादेर अनेक उलामाए केराम सकले बोलेन मारहाबा गोलाम सामदानी रबिउल्लाह জালালি এবং আমার ভাই সিরাজুল আমিন রিজভী শফিকুল ইসলাম রিজভী অনেক উলামায়ে কেরাম রয়েছেন আমার আশিকে ওলি আশিকে রাসূল সুন্নি বাবারা पर्दानिशीन मा ও বোনেরা স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটির ছাত্র বন্ধুগণ সকলের প্রতি নবী পাক সাহেবুল আউলাক নূরে খুদা নূরে মুজাসসাম রাহমাতুল লিল আলামিনের রেখে যাওয়া ইসলামী অভিনন্দন মুবারকবাদ সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যিনি না চাইতে বেলা অ্যাপ্লিকেশন উইদাউট দরখাস্ত আমাদেরকে রাহমাতুল লিল আলামিনের উম্মত বানিয়ে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন মুহাব্বতের আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ असंख्य अगणित दुरूद व सलाम हादिया नजराना आमादेर आका व मौला शबे असरा की दुल्हा ताजेदार अरब व अजम साहिब लुत्फ व करम बाइस तकलीफ आदम व बनी आदम खुलासाए कायनात फख्र मौजूदात साहिब लौलाक अल्लाह का हबीब अंबिया का खतीब जख्म खुरदार इंसानियत के तबीब अरब का सूरज आजम का चांद अल्लाह का प्यारा टूटी हुई दिलों का सहारा मदानी ताजदर सैयद अबरर अहमद मुख्तार आफ्ताब नबुवत महताब रसालत शम्सुल हिदायत शम्सुद दुहा बदरुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा साक़े कौसर शाफ़ी महशर अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन हाजिर नाजिर शाहिद कासिम यासिन ताहा मुद्दस्सिर व मुज़म्मिल सिराजम मुनीरा सुल्तानन नसीरा साहिब जुद व करम साहिब लुत्फ व करम साहिब उसवतुन हसना साहिब खुलूकिन अज़ीम साहिब मकाम महमूद
মাহমুদা সাহেবে শাফাতে কুবরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের নূরানি কদম মোবারকে যিনি নবুয়তের পাক জবানে ঘোষণা করেন খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু, উম্মত রে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম শ্রেষ্ঠ তারা যারা নিজে কোরআনুল কারীম শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দান করে। আজকে আমরা ঐতিহাসিক সুন্নি মহাসম্মেলন এবং একটি পবিত্র সুন্নি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিলে আসতে পেরেছি, সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। মুআজ্জাজ সামিনে কেরাম, সময় অতি সংক্ষিপ্ত, বেঁধে দেওয়া সময় একটু আলোচনা করে আদেশ রক্ষা করে একটু বরকত হাসিল করে দোয়া নেওয়ার জন্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। হুজুর করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু, যে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে যেই ব্যক্তি কোরআন নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে কি শিক্ষা দেয়? কোরআন। তাহলে কোরআন শিক্ষা করলে এবং যারা শিক্ষা দেয় তারা সবচেয়ে উত্তম, আর কোরআন শিক্ষার ইন্তজাম যারা করে তারাও তো সর্ব উত্তম। কথা বলেন ঠিক কিনা বাবারা আমার? কোরআনুল কারীম একটি গ্রন্থ। কি গ্রন্থ? এটা আসমানি গ্রন্থ। কি গ্রন্থ? সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কি গ্রন্থ? সর্বশেষ গ্রন্থ। সুবহানাল্লাহ বলেন। কোরআন নাজিরুল মাসাহিফে ইবাদাতুন, কেউ কোরআন পড়তে পারে না তাকিয়ে থাকলে ইবাদত। সুবহানাল্লাহ। কেউ কোরআন পড়তে পারে না তাকিয়ে থাকলে আবার নাজিরুল আলেমে ইবাদাতুন, আলেমের দিকে তাকায় থাকলে কি হয়? সুবহানাল্লাহ বলেন না। কোরআন এমন একটি গ্রন্থ, একটি হরফের বিনিময়ে 10টি সওয়াব দেওয়া হয়। কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যেটার পাঠ করা মানে আল্লাহর সাথে কথা বলা। কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যেটা পাঠ করলে চোখের নূর বৃদ্ধি পায়, ছাত্রের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তার জেহেন শক্তি বাড়ে। কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যেটা পড়ার জন্য আলাদা একটা গ্রন্থের প্রয়োজন, সেটার নাম তাজবিদ। শুধু পড়ার সিস্টেম শিক্ষার জন্য, রিডিং শিখার জন্য। কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যেটা আজিম ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, তাফসীর, তরজমা, কিয়ামত হবে, শেষ হবে না। কোরআন এমন একটি গ্রন্থ, তাওরাত, জাবুর, ইনজিলে যা রয়েছে কোরআনুল কারীমে তা রয়েছে। কোরআন এমন একটি গ্রন্থ, গোটা কোরআনুল কারীমে যা রয়েছে সূরাতুল ফাতিহার মধ্যে তা রয়েছে। সূরা ফাতিহার মধ্যে যা রয়েছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের মধ্যে তা রয়েছে, তার ভেদ নিহিত রয়েছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের মধ্যে যে ভেদ রয়েছে সেটা রয়েছে বার মধ্যে, আবার বার মধ্যে যে ভেদ রয়েছে সেটা আছে নুক্তার মধ্যে। শেরে খুদা মাওলা বলেন আনা নুক্তাতুন তাহতাল বায়ে ফিল বাসমালা, আমি বিসমিল্লাহর বায়ের নুক্তা মাওলা আলী। সুবহানাল্লাহ। তাফসীর রুহুল বায়ান। বাবারা আমার, কোরআন যেমনি ভাবে বড় তেমনি ভাবে আবার কোরআনকে যদি বলি ছোট একটি কিতাব, একটা শিশু নাবালক সেও মুখস্থ করতে, নাবালক শিশুর সিনায়, তাহলে বোঝা গেল খুব সহজ, ছোট। আল্লাহ পাক বলেন ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিযিকরি ফাহাল মিন মুদ্দাক্কির, আমি কোরআন সহজ করে দিয়েছি, কে আছো কোরআন মুখস্থ করবে? সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ ডাক দিয়েছেন, আমি সেই ডাকে সাড়া দিতে পারি নাই, আমার বয়স হয়ে গিয়েছে, আমি পারছি না আমার সন্তান আওলাদকে সেই ডাকে নিয়ে প্রেজেন্টেশন করা দরকার আছে না নাই? আল্লাহ পাক বলে ফাহাল মিন মুদ্দাক্কির, কে আছো কোরআন মুখস্থ করবে? তাহলে কোরআন আল্লাহ পাক বলেন সানুয়াসসিরুকা লিল ইউসরা, কোরআন সহজ। কোরআন কেমন কিতাব? কোরআন হলো এমন কিতাব, অন্যান্য কিতাবের লয় আছে, ক্ষয় আছে, সন্দেহ আছে, ভুল আছে। আল্লাহ পাক বলেন দিস ইজ বুক, দেয়ার ইজ নো ডাউট, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি, কোরআনে কোনো সন্দেহ নাই, কোরআনে কোনো সন্দেহ নাই। কোরআন হলো মুসলিম মিল্লাতের সংবিধান। সেই কোরআন হাদিসের, কোরআনের তাফসীর হলো কোরআনের আয়াত, কোরআনের তাফসীর হলো আমার নবীর হাদিস শরীফ। কোরআন শিক্ষা করা মানে কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস সবগুলা শিক্ষা করা। এটার একটা প্রাণ কেন্দ্র হলো নবীর ঘর মাদ্রাসা, বলেন মারহাবা।
বাবারা আমার, কোরআন এমন একটি গ্রন্থ, আল্লাহ পাক বলেন ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। কোরআন নাজিল করেছি আমি, এটার হেফাজতের দায়িত্ব আমি আল্লাহর। তাহলে গোটা বিশ্বের মধ্যে যারা কোরআনের শত্রু রয়েছে, চাইলেই কোরআনকে নিভিয়ে দিতে পারে না, কোরআনের আওয়াজকে বন্ধ করতে পারে না, কোরআনের মালিক নবীর শান ও আজমতকে কিভাবে কোনোভাবেই ছোট করতে পারবে না। আল্লাহ পাক বলেন ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন। এ কাফেররা, তোরা যদিও ডিসলাইক, অপছন্দ, ষড়যন্ত্র করিস, কিন্তু আমি আমার নূরকে, আমার বন্ধুকে, আমার নবীকে, নবীর আনিত বিধান ইসলামকে, নবীর উপর নাজিল হওয়া কোরআনকে আমি দিন বাই ডে পূর্ণাঙ্গতা, কামালিয়ত প্রদান করব। তোরা অপছন্দ করলে কিছু আসে যায়? এজন্য ওয়াহাবিরা যদি সুন্নিদের বিরোধিতা করে, দুশমনেরা যদি নবীর পক্ষের লোকদের সাথে বেয়াদবি করে, এটা দিনে দিনে আরো বাড়ে ছাড়া কমে না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বাবারা আমার, এই কোরআনুল কারীম এমন একটি গ্রন্থ, আল্লাহ পাক বলেন ওয়াইন কুনতুম ফি রাইবিম মিম্মা নাযালনা আলা আবদিনা ফাতু বিসূরাতিন মিন মিসলিহি ওয়াদউ শুহাদাআকুম মিন দুনিল্লাহি ইন কুনতুম সাদিকিন। সুবহানাল্লাহ বলুন। আল্লাহ পাক বলে, এই কাফেররা, আমার বন্ধুর উপর কোরআন নাজিল করেছি, তোমরা সন্দেহ করছো? ওয়াইন কুনতুম ফি রাইবিম মিম্মা নাযালনা আলা আবদিনা, আমার বন্ধুর উপর যে কোরআন নাজিল করেছি, তোমরা যদি সন্দেহ করে থাকো, তোমরা ফাতু বিসূরাতিম মিন মিসলিহি, এর মতো, মিসলিহি মানে তার মতো নিয়ে আসো। কার মতো? বলে কোরআনের মতো। তাহলে কোরআনের মতো কোরআন আনতে পারবে না। আবার বলছে হাজমিরের রাজে দুই দিকে প্রত্যাবর্তন হয়। একটা মুফতি হাকিমুল উম্মাত আহমদ ইয়ারখান নাঈমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনি বলেন হাজমিরের রাজে মার্জাটা দুই দিকে যেতে পারে, এটা দুই দিকে রাজে হতে পারে। একটা হলো আবদিনা, আমার বন্ধু, আরেকটা হলো কিতাব মিম্মা নাযালনা। এই জগতের মানুষ, তোমরা যদি আমার বন্ধুকে সন্দেহ করো, আমার বন্ধু মুস্তাফার মতো মুস্তাফা নিয়ে আসো। সুবহানাল্লাহ। যদি কোরআনকে সন্দেহ করো, কোরআনের মতো কোরআনকে সন্দেহ করো। কাফেররা তো আল্লাহকে মানে, ইহুদি নাসারা তো আল্লাহর কিতাব আছে এটাও মানে, কারণ তারা তাওরাত পড়েছে, জাবুর পড়েছে, আল্লাহ কিতাব দিতে পারে, তারা সেটা জানে। কিন্তু সন্দেহটা হলো মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ না মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। সন্দেহটা হলো এখানে। আল্লাহ জাল্লা শানহু ফরমান ওয়া তারাহুম ইয়ানজুরুনা ইলাইকা ওয়া হুম লা ইউবসিরুন। মাহবুব, আপনি তাদেরকে দেখেন, তারা আপনার দিকে তাকাইছে কিন্তু দেখতে পারে নাই। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তারা রাসূলের দিকে তাকাইছে কিন্তু কি করে নাই? দেখতে পারে নাই। প্রশ্ন হলো, যদি দেখতে না পারে, পাথর মারছে কারে? যদি তারা নাই দেখলো, যুদ্ধ করছে কার বিরুদ্ধে? যদি নবীজিকে নাই দেখলো, তরবারি ধরেছে কার বিরুদ্ধে? যদি নবীজিকে নাই দেখলো, কার পথে কাটা বিছাইলো? যদি রাহমাতুল লিল আলামিনকে নাই দেখলো, সেজদার মধ্যে, কার সেজদার মধ্যে উটের নারী বুড়ি ফালায় কষ্ট দিল? তাইলে বোঝা গেল কাফেরেরা দেখছে। আমাদের হিসাব মানবীয় হিসাবে বলতেছে দেখছে। আল্লাহর কোরআন বলে হুম লা ইউবসিরুন, তারা আপনাকে দেখে নাই। আরে আমার নবী কে? আরে মোহাম্মদ কে? বলছে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ। একটা পরিচয়। আরেকটা প্রশ্ন ইমানদারদের নিকট, মোহাম্মদ কে? বলে মোহাম্মদ কে? नहीं दू जहां में मिसाल मोहम्मद, जमाल खुदा है कमाल मोहम्मद। মোহাম্মদ তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, যিনি আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর রাসূল। নবীর পরিচয় দুটা, আব্দুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ সারা জগৎবাসী জানে, কিন্তু আল্লাহর রাসূল মোহাম্মদ ইমানদারেরা জানে এবং মানে। আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জিন্দাবাদ 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 জিন্দাবাদ। বাবারা আমার, তাহলে তারা দেখছে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে দেখে নাই। আল্লাহ বলছে হুম ইয়ানজুরুনা ইলাইকা ওয়া হুম লা ইউবসিরুন, আপনি নবী তাদেরকে দেখছেন, তারা আপনার দিকে তাকাইছে কিন্তু দেখতে আরে দেখতে পারে নাই, দেখে নাই। কিভাবে দেখবে? আল্লাহ পাক বলেন সুম্মুম বুকমুন উমিয়ুন ফাহুম লা ইউবসিরুন। আল্লাহ বলতেছে বুবা, বধির, অন্ধ। কাফেররা কি রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলে নাই?
বলছে কিনা বলেন? অস্ত্র ধরে নাই, হাঁটে নাই, চলে নাই, খায় নাই, তারপরেও তাদেরকে বুবা বদির বলা হচ্ছে কেন? আরে ওই জবান, যেই জবানে মুস্তাফার কথা বলে না, এটা বুবা গুঙ্গা। যেই কানে নবীর প্রেমের আওয়াজ শুনে না, এটা বধির, এটা হাটকাল, এটা বধির বধির বধির। আর যেই চোখে নবীর প্রেম দেখে না, এটা অন্ধ কানা। আমি বলি না, আল্লাহর কোরআন বলে সুম্মুম বুকমুন উমিয়ুন ফাহুম লা ইউবসিরুন। কাফেররা কি সবাই বুবা বধির অন্ধ ছিল আমাদের হিসাবে? চোখে দেখতো, কানে শুনতো, মুখে বলতো, কিন্তু তারা নবীর প্রেম দেখে নাই। আল্লাহ বলছে তোরা অন্ধ, খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম, তাদের অন্তরে খোদা সিল মারা দিছে। তাইলে বোঝা গেল মুস্তাফা জানে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে দেখলো, তারা মুস্তাফাকে দেখে নাই। আল্লাহ পাক বলছে তারা জানে, তারা আল্লাহকে মানতো। কেমন মানতো জানেননি? আবু জাহেল নাম কি? কাফেরদের মধ্যে নাম্বার 1 কাতারের যিনি আবু জাহেল। আবু জাহেল কাবা শরীফের গিলাফে ধরছে। কোরআনের আয়াত বলতেছে আল্লাহুম্মা ইন কানা হাযা হুয়াল হাক্কু ফামতির আলাইনা হিজারাতাম মিনাস সামাই আও ইতিনা বিআযাবিন আলিম। আল্লাহরে আমরা ডাক দিই না আল্লাহুম্মা? আবু জাহেল কইছে আল্লাহ, ইন কানা হাযাল হুয়াল হাক্কু, আমার ভাতিজা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ যদি সত্যি নবী হয়ে থাকে, তার দাবি যদি কি হয়ে থাকে, তাইলে সে নিজে প্রস্তাব করতেছে ফামতির আলাইনা হিজারাতান, আসমান থেকে আমাদের উপরে পাথর বর্ষণ করো। কাবার গিলাফে দইরা আল্লাহরে ডাইকা কয় আল্লাহ তোমার বন্ধু, আমরার ভাতিজা যদি তোমার বন্ধু হইয়াই থাকে, তার দাবি যদি সত্য হয়, আসমান থেকে কি নাজিল করো? পাথর দিয়ে মারো আমারে। পাথর। এর আরেকটা অপশন খুলে দিছে, কো পাথর দাও, আর নাইলে আউবিতিনা বিআযাবিন আলিম, নাইলে একটা কঠিন শাস্তি দাও। নিজের উপরে নিজে শাস্তি দোয়া কে করে? আবু জাহেল। কত বড় বেয়াদব দেখছেন? আল্লাহ কি তাকে নগদ শাস্তি দিয়েছিল? না। কিন্তু আবু জাহেল এই শাস্তির দোয়াটা কেন করছে জানেন? আগের নবীদের সাথে বেয়াদবি করলে আল্লাহ নগদ দিছে। কি দিছে? নগদ। আদ, সামুদ, কারুন, ফেরাউন, তারপরে আরো যা আছে এগুলারে আল্লাহ কি দিছে? নগদ শাস্তি দিছেন। লূত আলাইহিস সালামের কওমরে আল্লাহ জের জবর কইরা দিয়েছেন। তারপরে সালেহ আলাইহিস সালামের উটনিরে তারা রক কেটে দিছিল, অর্থাৎ জব করে ফেলেছিল। জিবরাইল আমিন এসে চিৎকার দিয়ে সবগুলো হার্ট স্ট্রোক করে মার্ডার। তারপরে মুসা নবীর উম্মতেরা বেয়াদবি করছিল, তাদের খাবার হয়ে গেছে রক্ত, আবার হয়ে গেছে উকুন, আবার হয়ে গেছে ব্যাং, বিভিন্ন আলী আযাব গজব, নগদ অ্যাকশন, র‍্যাপিড অ্যাকশন। কি অ্যাকশন? র‍্যাপিড অ্যাকশন আগে হইতো, কিন্তু এখন আমরার নবীর উম্মতের মধ্যে গুস্তাক আছে, যাকাত অস্বীকারী কারণ আছে না নাই? আগে কারণ ছিল একজন, অনেক अवेलेबल কারণ। আগে ছিল ফেরাউন, এখন ফেরাউনের ভাতিজা আছে না নাই? অথবা আছে না নাই? তো এরা আছে, কিন্তু আল্লাহ পাক তো ডাইরেক্ট কি করে না, আযাব ডাইরেক্ট দিচ্ছে না, যেভাবে আগের প্রজন্মকে আযাব দেওয়া হতো। কেন দেওয়া হতো না? এই আয়াতের পরে আল্লাহ জাল্লা শানু বলতেছেন, এ আবু জাহেল, তুই আমার বন্ধুরে চ্যালেঞ্জে ফেলায় আযাব চাস? শুন, আমি আযাব দেব। ইন্না বাতসা রাব্বিকা লাশাদীদ, আমার আযাব, আমার পাকড়াও খুব কঠিন, তবে আমি আযাব এখন দেব না রে। শুন, কেন দেব না? বলে বাড়িতে মেহমান আসলে বাচ্চারা দুষ্টামি করলো, গার্জিয়ানে তারা এই দিনটা মারে না। মেহমান আছে দিকে বাচ্চাস, আরেকটা কয় ঈদের দিন দিকে বাচ্চাস। আজকে যদি কোনো বাজারে আশেপাশে ঝগড়া ফাসাদ হওয়ার উপক্রম হইতো, বলতো আজকে মাহফিলটা দিকে তোর সাথে ঝগড়া করলাম। আছে না নাই? মাহফিলের একটা সম্মান, মেহমানের সম্মান, বিশেষ দিবসের একটা সম্মান। আল্লাহ কো আমার পরে যার মর্যাদা আমার বন্ধু জগতে আছে। এই জগৎবাসী শোনাও, মা কান আল্লাহু লিইউআযিবাহুম ওয়া আনতা ফীহিম। এ মাহবুব, আপনি মুস্তাফা এই জমিনে অবস্থান করার কারণে আমি আল্লাহ তাদেরকে নগদ আযাব দেই না। সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, রেজবিয়া দরবার শরীফ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আল্লাহ বলছে ওয়া আনতা ফীহিম, আপনি তাদের মাঝে আছেন। আল্লাহ কয় আপনি তাদের মাঝে আছেন, আর কাটমুল্লাহ কয় রাসূল হাজির নাজির না। আল্লাহ বলছে ওয়া আনতা
আপনি তাদের মাঝে আসেন। এখানে তাদের মাঝে বলতে ইমানদার, বেঈমান, আস্তিক, নাস্তিক সব কুল কায়নাতে আমার নবী আসে না নাই? আল্লাহ কয় আপনি আসেন। আর এক বদবক্ত গারমোটা মৌলবী সুন্নি দাবি করে একদিন হেফাজতের কুলে দোল খা, আর একদিন জামাত শিবিরের কুলে দোল খা। আছে না নাই? বড় সাংঘাতিক, বড় মারাত্মক। সুন্নি লেবাস লাগায়, লেবেল লাগায়, এখনো অনেক কিছু কিছু আকীদা বুঝে না এমন সুন্নি তার প্রেমে দেওয়ানা আছে না নাই? কিন্তু শেরে গাজী মুশকিল কুশাইর রেজভী মাওলা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমন সৈনিক রেখে গিয়েছেন, তাদের মাঝে যতই সুন্দর চেহারা হোক আর মিষ্টি কণ্ঠ হোক, গায়ে গোতরে যতই মোটা হোক, আকীদার মধ্যে 19-20 হলে রেজভী মাওলার ওসিলায়, গাউসে পাকের দয়ায়, আমার নবীজির বিশেষ অনুগ্রহ, আল্লাহ পাকের খাস রহমত, তারা এখনো হক বাতিল চিনতে পারে। ঠিক না বে ঠিক? বাবারা আমার, গভীর মনোযোগ। তবে তাদেরকে সুন্নি জনতাও ধরে, মনে করেন রেজবিয়া দরবার শরীফের বক্ত মুরিদ আলেমরা দইরা ফেলায় আগে, আর অন্যান্য আমাদের সুন্নি ভাইরা তাদেরকে ধরতে একটু সময় লাগে, আস্তে আস্তে ধরে। তবে বাতিল ধরা পড়বেই। আমার রাসূল হাজির ও নাজির, কোনো সন্দেহ আছে? আপনারা আজকে মাহফিলে কি হাজির না গায়েব? আমি আজকে মাহফিলে কি? স্কুলে ছাত্ররা কি হয়? কোর্টে আসামি কি দেয়? হাজির হইলে যদি শিরিক হইতো তাহলে সব শিরিকের বন্যা। আমরা আমাদের মতো হাজির, রাসূলের মতো হাজির, আল্লাহর মতো হাজির। সুবহানাল্লাহ বলেন না? বাবারা আমার, হাজির হইলেই যদি শিরিক হইতো, হাজির নাজির হইলেই যদি শিরিক হইতো, তাহলে তো আমরা সবাই শিরিক। হাজিরের একটু সংক্ষিপ্ত আমি আলোচনা করছি, বেশি আলোচনার সময় নেই। ইনশাআল্লাহ 24শে জানুয়ারি আমার ভাই মুফতি সাইফুল ইসলাম রেজভী সাহেবের এখানে মাদ্রাসা এবং উরুস শরীফ আছে, সকলের দাওয়াত রইল। আমিও দমে থাকবো ইনশাআল্লাহ, বলেন আমিন। বাবারা আমার, হাজির ও নাজির শব্দ কয়টা? হাজির মানে হলো উপস্থিত, নাজির মানে হলো দ্রষ্টা। নজর মানে দেখা, আর নাজির ইসমে ফাইলের সিগা মানে হলো দ্রষ্টা, যিনি অবলোকন করেন, দেখেন। আপনারা আমাকে দেখেন কিনা? আমিও আপনাদেরকে। কিন্তু আপনারা চেহারা দেখেন, কলব দেখেননি, মনটা। আমার নবী তোয়াফ করতেছে, ফুজালা আসছে রাসূলকে শহীদ করে দিত। আমার নবী, হাই হাল আনতা ফুজালা, তুই নিরে ফুজালা, বয়ে কাঁপতাছে। কই ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমারে চিনলেন কেন? কই শুধু তোরে চিনছি না, তোর কোমরের ভিতরে ছুরিটা আছে, ওটা বাইর কর। কই ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি জানলেন কেমন? কই তুই না, ইন্নাল্লাহা জাওয়ালিয়াল আরদু ফারাআইতু মাশারিকাল আরদি ওয়া মাগারিবাহা, আল্লাহ পৃথিবীটা এত ছোট করে দিয়েছে, আমি মাশরিক মাগরিব দেখি। সুবহানাল্লাহ। তাইলে আমরা দেখি সামনে, আপনার সামনে আমি হাজির, আমার সামনে আপনি হাজির, কিন্তু একজনের খবর একজন জানার কোনো ক্ষমতা। কিন্তু আমার রাসূল উম্মতের ক্ষমতা জানে কি জানে না? ওলি আল্লাহরা মুরিদের খবর জানে কি জানে না? ক্ষমতা দিয়েছেন কে? কুলি মালু ফাসায়ারাল্লাহু আমালাকুম ওয়া রাসূলুহু ওয়াল মুমিনুন। এই ইমানদারদের আমল আল্লাহও দেখে, রাসূলও দেখে, ইমানদার ওলি আল্লাহ কামিলিনরাও দেখে। বলেন সুবহানাল্লাহ। বাবারা আমার, বলতেছিলাম আমার দয়াল নবী কেমন হাজির। আমরা চাঁদ দেখি কিনা বলেন? সূর্য দেখি কিনা? তাইলে বোঝা গেল, যেহেতু দেখি, কম দেখি আর বেশি দেখি। জোয়ানেরা একটু বেশি দেখে, যারা বুড়া হয়ে গেছে একটু কম দেখে, চোখের পাওয়ার বাড়ে কমে, সকলের চোখের পাওয়ার এক না। দেখলাম, তাহলে দেখার মানে আমরা নাজির হয়ে গেলাম। কিন্তু আমরা কি চাঁদের উপর ক্ষমতা খাটাইতে পারি? আমি এখানে হাজির, আমার এক হাত আশেপাশে ডানে বামে ক্ষমতা খাটাইতে পারি। আপাতত এই জায়গাটার জন্য আমি কি হাজির। এখানে আমার কর্মক্ষমতা প্রয়োগ চলছে, শুধু উপস্থিত না, আমি এখানে কর্মক্ষমতাও কি করতে পারছি? প্রয়োগ করতে পারছি, আমি হাজির। কিন্তু আমরা চাঁদ দেখি, চাঁদের জন্য কি না, আমি নাজির বটে, হাজির না। চাঁদ দেখি, কিন্তু চাঁদের উপরে কোনো ক্ষমতা নাই। সূর্য দেখি, সূর্যের উপর কোনো ক্ষমতা নাই। तेरे मर्जी पा गया सूरज, फिर उल्टे कदम, तेरे उंगली उठ गया, माँ का कलीजा छिड़ गया। सूरज उल्टे, पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे वहाँ भी नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। আমার নবী কে? যিনি ইশারা করলে চাঁদ দু টুকরা হয়। বোঝা গেল চাঁদের উপরে নবীর ক্ষমতা আছে। আমার নবী ইশারা করলে সূর্য আবার
তাহলে সূর্যের উপরে নবীর ক্ষমতা। আমার নবী নামাজে হাত বাড়াইছেন, বেহেশতের আঙ্গুর ধরছেন। রাসূল মদিনায়, বেহেশতের আঙ্গুর হলো বেহেশতে। মদিনা দাঁড়ায় যিনি চাঁদের উপর, সূর্যের উপর ক্ষমতা খাটান, বেহেশতের আঙ্গুর ধরতে পারেন, তিনি রাহমাতুল লিল আলামিন। আল্লাহ বলছে ইন্না আরসালনাকা শাহিদান, শাহিদান ইয়ানি হাজিরান। কারণ আমরা জানাজার নামাজে দাঁড়ায় বলি আল্লাহুম্মা গফিরলি হাইয়িনা ওয়া, এরপরে কি, ওয়া শাহিদানা ওয়া, শাহিদ এখানে হাজির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শাহিদ কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? মিশকাতে হাদিস আছে মহিলাদের জন্য নফল রোজা রাখা জায়েজ নাই, ও জাওজুহু শাহিদ। শাহিদ বমানা লেখছে টিকার মধ্যে হাজির। মহিলার স্বামী যদি বাড়িতে থাকে অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখা কি নাই? তাহলে শাহিদ অর্থ কি পেলাম? হাজির পেলাম। আবার শাহিদের একটা হলো প্রত্যক্ষদর্শী। যারা আমাদেরকে মিডিয়ার মাধ্যমে দেখবে তারা কি শাহিদ? তারা দর্শী, দেখছে পরোক্ষ। আর যে উপস্থিত হয়ে দেখতেছে সে হলো প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষের মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই? প্রত্যক্ষদর্শীর নাম হলো শাহিদ। তা রাসূল পাককে শাহিদ বানায়া পাঠাইলো কে? জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এখানে আজকে আমাদেরকে মনে করেন মাহফিলে একজন হাদিয়া পাঠাইলো, একজন গ্রামবাসী পাঠাইলেন, আরেকজন ইউনিয়ন ওয়ার্ডের মেম্বার পাঠাইলেন হাদিয়া, আরেকজন চেয়ারম্যান মহোদয় পাঠাইলেন হাদিয়া। মূল্য যতই হোক না কেন, মর্যাদার দিক দিয়া কার হাদিয়াটার মর্যাদা বেশি? এমপি মহোদয় যদি পাঠায়, মন্ত্রী মহোদয় পাঠালে, স্পিকারে পাঠালে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পাঠাইলে, তাইলে যেই দরবার থেকে হাদিয়া আসে দরবারের নিসবত অনুযায়ী হাদিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায়। ইন্না আরসালনাকা, হে মাহবুব আপনাকে আমি পাঠিয়েছি রাহমাতুল লিল আলামিন। এসেছে রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আমার নবী নিয়ামতে উজমা, নিয়ামতে কুবরা। আমার নবীর মতো বড় নিয়ামত আর কেউ নাই, কারণ বড় আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত রাহমাতুল লিল আলামিন এসেছে। পাঠাইছে কে? পাঠানেওয়ালার কারণেও পাঠানো বস্তুর দাম বাড়ে। তো রাসূল ইন্না আরসালনাকা, পাঠাইছে কে? আল্লাহ। কাকে? নাকা, নবী আপনাকে। কেমনে? শাহিদান। এটা তারকিবে হাল হয়েছে, জুমলায়ে হালিয়া। কেমনে? জানি জায়েদুন রাকিবান, জায়েদ আমার বাসায় আমার কাছে আসছে আরোহী অবস্থায়। জায়েদ কি রাসূলপুর আয়েশা আরোহণ করেছে নাকি আরোহণ করে এসেছে? উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন ভাবে এসেছেন আমাদের কাছে। ওনারা কি রাসূলপুর বাজারে আয়েশা উঠছে গাড়িতে নাকি কোন অবস্থায় আসছে? তো নবীজির শুভ মিলাদুন নবীর মাধ্যমে আমার নবী 570 খ্রিস্টাব্দে হাজির নাজির হন নাই। আমার নবী মিলাদের আগেও হাজির নাজির, মিলাদের পরেও হাজির নাজির। আমার নবী এসে হাজির নাজির হন নাই। আল্লাহ পাক বলছে হাজির নাজির অবস্থায় আপনাকে পাঠাইছি। জুমলায়ে হালিয়া, বুঝা গেল আমার নবী পৃথিবীতে আগমন করার আগেও হাজির নাজির ছিলেন। কোন মামলা যদি হয়, কি হয়? সাক্ষী দুইজন, মনে করেন একজন অপরাধী আর একজন নিরপরাধী। একজন অপরাধী আর একজন কি? দুইজনই আসামি। এখন নিরপরাধীর কাছে যদি সাক্ষী যদি সঠিকভাবে সাক্ষী দেয়, নিরপরাধী বেঁচে যাবে, খালাস। আর অপরাধী ফেঁসে যাবে, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন সাক্ষী দেওয়ার পরে অপরাধী বলতেছে মাননীয় আদালত এই বেটা মাহফিলও ছিল না, ঝগড়া লাগার সময় ছিল না। কারণ তে সাক্ষীকে অস্বীকার করে। কারণ কি? সাক্ষী যদি সাক্ষী দেয় তে ধরা খাবে। আর নিরপরাধ বলবে ইনি আমার সাক্ষী, ইনি আমার সাক্ষী। কারণ নিরপরাধ জানে উনি যদি সাক্ষী দেয় তাহলে আমি। আরে সুন্নি ইমানদারেরা নিরপরাধী, 72 দল জাহান্নামীরা অপরাধী। এইজন্য আল্লাহর পাঠানো সাক্ষী শাহেদ নবী মুস্তাফাকে, নবী মুস্তাফা আল্লাহর কোর্টে সাক্ষী দিবে। ওয়া কাযালিকা জাআলনাকুম উম্মাতান ওয়াসাতান লিতাকুনু শুহাদা আলান নাসি ওয়া ইয়াকুনার রাসূলু আলাইকুম শাহিদা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী হলেন সাক্ষী, সাক্ষী, সাক্ষী। নারে তাকবীর, এই আওয়াজ রাসূলপুরের আওয়াজ, উচ্চ কণ্ঠে তাকবীর দেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গাউসিয়া, ইয়া গাউসুল আযম দরবার শরীফ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, রাসূলপুর রাসবে সুন্নি হাফিজি আহমদ
শাহ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ শেখ বুরহানুদ্দিন রেজা সাহেব জিন্দাবাদ শফিকুল ইসলাম রেজভী সাহেব জিন্দাবাদ বাবার আমার, রাসূলকে সাক্ষী নির্ধারণ করছে কে? আমরা 10 জন উম্মত মিলে নবী আপনি আমাদের সাক্ষী বানাই দিছি, সাহাবায়ে কেরাম বানাই দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলছেন তোমরাও সাক্ষী, তোমাদের উপরে তোমাদের নবী সাক্ষী। এটা অনেক বড় ঘটনা, সেদিকে আমি যাচ্ছি না। তো রাসূলে পাককে শাহাদাতের অধিকারী বানায়া পাঠাইছে কে? আল্লাহর সাক্ষীকে এরা অস্বীকার করে। রাসূল হাজির নাজির সাক্ষীকে যদি কেউ হাজির নাজির না বলে, তাহলে সাক্ষ্যটা কি সম্পূর্ণ হবে না অসম্পূর্ণ হবে? এটা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ নিজে যতন কইরা রাসূলরে বানাইলো শাহেদ, আর ওয়াহাবি 72 দল জাহান্নামীরা রাসূলের শাহেদ হাজির নাজির তারে মানে কি? এরা আল্লাহ পাক বলছেন আন-নাবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম, ঈমানদারের জানের নিকটে। এ ঈমানদার, ঈমানদার দুনিয়ায়, ঈমানও দুনিয়ায়। ঈমানদার বেড়াইতে গেছে, ঈমানও ঈমানদারের সাথে আছে। ঈমানদার বাসে, ঈমানও বাসে। ঈমানদার ট্রেনে, ঈমানও ট্রেনে। ঈমানদার প্লেনে, ঈমানও প্লেনে। ঈমান যেখানে, ঈমানদার যেখানে, ওখানেই আমার নবী। কারণ আল্লাহ পাক বলছে আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী। রাসূলকে আল্লাহ জাল্লা শানু মেরাজের রাতে সালাম দিছে, উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলকে সালাম দিবে। ওয়াহদির ফি কালবিকা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া শাখসাহুল কারীম। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইহয়াউ উলুমিদ্দিন কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেন, ঈমানদাররে রাসূলকে জানের চেয়ে বেশি আপন জেনে সালাম দিয়ে নামাজ পড়ো, তাহলে তোমার নামাজটা হবে মেরাজুল মুমিনিন। রাসূল হাজির ও নাজির, নবীর হাজির নাজির অস্বীকার করি, ডাইরেক্ট ওয়াহাবি। ডাইরেক্ট কি? ওয়াহাবি। চিনার কোনো একটা আলামত হলো হাজির নাজির মানে না, সে কি? ওয়াহাবি। বাবার আমার বলতেছিলাম ইয়ারাকুম ওয়া কাবিলুহুম মিন হাইসু লা তারাউনহুম। আল্লাহ পাক বলেন শয়তান তার সাঙ্গ পাঙ্গ সেলা সামুন্ডা লয়া তুমগুরে দেখে, তোমরা তাদেরকে দেখো। রসুলপুর শয়তান আছে না নেই? সিম্বি মনো নাই, কোম্পানি কোন আসেনি, একসাথে আছে সবখানে। কুমিল্লা আছে, সিলেট মনো নাই, ঢাকা আসেনি, টঙ্গী মনো নাই, সবখানে আছে। শয়তান আছে। আরে বাবা, শয়তান তো একটা রোগের নাম। শয়তান ডাকে জাহান্নামের দিকে, আমার নবী ডাকে জান্নাতের দিকে। শয়তান ডাকে নিজের দিকে, আমার নবী ডাকে দাইয়ান ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে। কিরে, আল্লাহ ওয়ালার দাম বেশি না শয়তান ওয়ালার দাম বেশি? আল্লাহ ওয়ালার ক্ষমতা বেশি না শয়তান ওয়ালার ক্ষমতা বেশি? ইন্না ইবাদি লাইসা লাকা আলাইহিম বিসুলতান। আল্লাহ কো আমার কিছু বান্দা আছে, এদেরকে কিছু করতে পারতি না। আর জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। বাবার আমার গভীর মনোযোগ। আল্লাহ ওয়ালা, আমার নবীর চেয়ে বড় আল্লাহ ওয়ালা কেউ আছে? আর আমার নবী এমন আল্লাহ ওয়ালা, আল্লাহ যারে সন্তুষ্টি কামনা করে। আলোচনা টান দিলেই বড় হয়ে যাবে, খুব তাড়াতাড়ি বলতেছি, আপনাদেরকে বোঝার জন্য কষ্ট হচ্ছে। রাসূল আল্লাহর পথে ডাকেন, শয়তান ডাকে শয়তানের নিজের পথে। আর রাসূল ডাকে হেদায়েতের দিকে। ওয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা। আল্লাহ কো আমার রাসূল আসছে হেদায়েত লয়া, ওয়া দীনিল হক, সত্য ধর্ম লয়া। সুবহানাল্লাহ বলেন না? তো রাসূল আগমন করছেন হেদায়েত সত্য ধর্ম লয়া, শয়তান ডাকে জাহান্নামের দিকে। বাবারা আমার, তাইলে এই একটু সামনে তুই জানগা, মুতাওয়াজ্জু নষ্ট হইতেছে, বসেন। শয়তান ওয়ালা আমগুরে দেখে, সুন্নিরাও মানে, ওয়াহাবিরাও মানে, কওমি কারিজি আলিয়া 72 দল, লামাযাবি এইটা সেইটা সবাই মানে যে শয়তান আমরা দেখে। মসজিদের ফাঁকা জায়গা পূরণ করে দাঁড়ান, শয়তান হয়ে ঢুকবো। কিরে বেড়া বেয়াদব, শয়তানের আসার ক্ষমতাটা মানস, তুই নবীর ক্ষমতা মানস না। তুই নবীর দুশমন, শয়তান ওয়ালা, তোরাই শয়তানের বাচ্চা অনুসারী। এরা শয়তানের বাচ্চা, শয়তানের দল। উলাইকা হিজবুশ শয়তান। আল্লাহ কই শয়তানের দল, আমি কই না। আলা ইন্না হিজবাশ শাইতানি হুমুল খাসিরুন। শয়তানের দলরা ক্ষতিগ্রস্ত। শয়তানের দল আছে না নাই? তো তাদের শয়তানরে তারা দেখবো শয়তান শয়তান, তারা জানে যে শয়তানের গুণ কীর্তন দেখে। আর আমরা নবীওয়ালা, কুরআন হাদিস খুললে শুধু নবীর গুণগান পাই। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কুরআন আমার নবীর সিফত বয়ান করো, ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। কুরআন আমার নবীর চেহারা মুবারকের কথা বলো। কুরআন বলবে ওয়াদুহা, নবীর জুলফি মুবারকের কথা বলবো। বললো ওয়াল লাইলি ইযা সাজা, নবীর চক্ষু মুবারকের কথা বলো। আলাম নাজআল্লাহু আইনাইন, নবীর ঠোঁট মুবারকের কথা বলো। ওয়া লিসানা ওয়া শাফাতাইন, সুবহানাল্লাহ। নবীর নজরে পাকের কথা বলো। মা যাগাল বাসার ওয়া মা তাগা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার।
ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ মাওলানা মুফতি রফিকুল ইসলাম রাজভী সাহেবের আগমন, মুফতি আজমের আগমন, উস্তাদুল্লাহ হযরত আল্লামা মুফতি রফিকুল ইসলাম রাজভী সাহেবের আগমন, লা রায়া তাকবীর, লা রায়া রিসালাত, রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে এসবিআর পক্ষ থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। সকলে বলেন মারহাবা। আজকের মাহফিলের প্রধান ওয়াইজিন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আশিক রাসূল মাশিক ইলাহি খলিফা রিজভিয়া দরবার শরীফ হযরতুল আল্লামা মুফতি রফিকুল ইসলাম সুন্নি আল কাদরি মাদ্দাজিল্লু আলী তাশরিফ এনেছেন, বলেন মারহাবা। বলতেছিলাম এই কথা কিন্তু ইসমাইল দেহলভী বলছে বাবার আমার, যে শয়তান এবং মালাকুল মউতের ব্যাপারে নস আছে, নবীর ব্যাপারে নস বিলে সে পায় না। মালাকুল মউত জাআলাল্লাহুল আরদা লিমালাকিল মাউতে মিসলুত তাশতে, আল্লাহ জাল্লা শানু মালাকুল মউত আজরাইলের জন্য জমিনটাকে একটা পেয়ালার মতো বানায় দিয়েছেন। তো তারা মালাকুল মউতের ক্ষমতাও মানে, শয়তানের ক্ষমতাও মানে, কিন্তু নবীর ক্ষমতা মানে না। আমার নবী সাধারণ শুধু ক্ষমতার অধিকারী নয়, আমার নবী ক্ষমতার কেন্দ্র। আমার নবী শুধু মুজিজার অধিকারী নয়, মুজিজার মালিক। আপাদমস্তক মুজিজা দিয়ে মুজিজা আম্বিয়া কো খুদা নে हमारा नबी मुजिजा बन के आया, दर पे बुलाओ शाह मदीना, बिगड़ी बनाओ शाह मदीना। यही है तमन्ना, यही आरज़ू है, यही तो सुनाने को जी चाहता है। मदीने को जाओ पलट कर न आओ, मदीने को जाओ पलट कर न आओ, वही घर बनाने को जी चाहता है। यही है तमन्ना, यही आरज़ू है, यही तो सुनाने को जी चाहता है। रसूल गिरामी की रोज़े को देखो, हकीकत में काबे का काबा को देखो। मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा, मोहम्मद का रोज़ा जन्नत का नक्शा, यही है तमन्ना। बोलें ना मारहाबा। বাবারা আমার, আমি আলোচনা শেষ, বিদায় আরজ করছি, হুজুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিচ্ছি। তবে আমি এই কথাটা বলতে চাই যে আমার রাসূলের ব্যাপারে কোরআন হাদিসের দলিল আছে না নাই? দিয়ে মুজিজা আম্বিয়া কো খুদা নে हमारा নবী মুজিজা বন কে আয়া। আল্লাহ জাল্লা শানু নবুয়তের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন নবীকে 2টা 4টা 5টা 9টা মুজিজা দিয়েছেন। আমার নবী আপাদ মস্তক মুজিজা, আমার নবী মাথা মুবারকের চুল মুবারকের পা মুবারকের দুলি মুবারক পর্যন্ত মুজিজা, নবীজির থুতু মুবারক মুজিজা, প্রস্রাব মুবারক মুজিজা, আমার নবীজির সর্বাঙ্গ মুজিজা। বড় মুজিজা হলো কুরআনুল কারীম। বড় মুজিজা কি? কুরআনুল কারীম। আল্লাহ পাক বলছে ফাতু বিসূরাতিন মিন মিসলিহি। আলোচনাটা এখানে রয়েই গেল। আল্লাহ পাক বলছেন আমার বন্ধুর মতো পারলে বন্ধু নিয়ে আসো, আর পারলে কোরআনের মতো কোরআন নিয়ে আসো। কোরআনের মতো কোরআন নাই, আমার নবীর মতো নবী নাই। আয় তু খুদা नहीं जो खुदा कहूं, तू बता तुझे क्या कहूं। ना जमीन पे तेरा मिसाल है, ना फलक पे तेरा जवाब है। फर्श वालों तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उठता है फरेरा तेरा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।